ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर तुसी USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। यूनाइटेड स्टेट्स अज एक सप्लाई चेन क्राइसिस फेस कर रहा है। इट्स सो बैड, इन्नी ये चीज़ वध गई है सप्लाई चेन क्राइसिस कि अज प्रेजिडेंट बाइडन तक ने कंट्री नू एड्रैस किया कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन तेज़ी दे नाल इस क्राइसिस नू रिजॉल्व करने लई काम कर रही है। इनफैक्ट प्रेजिडेंट बाइडन ने एक स्पैशल सप्लाई चेन टास्क फोर्स भी बनाई है सिर्फ इस चीज़ ते फोकस करने लई। बट व्हाट इज़ दिस सप्लाई चेन क्राइसिस? थोड़ी जी तुहाडे नाल पिछले समय तो असी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह कोविड क्लोजर्स करके, क्वारंटीन्स करके, हुण वैक्सीन मैंडेट्स करके वक्-वक् इंडस्ट्रीज़ नू लेबर शॉर्टेजेस पै रही हैं। तो एक इंडस्ट्री जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हैगी, उन्हां नू सब तो ज़्यादा इस चीज़ दा इंपैक्ट हो रहा है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन दे विच ना कि सिर्फ लेबर की गल आती है, उही लेबर जो चीज़ां नू मूव करती है तो उही लेबर जो चीज़ां नू बनाती है, बट मोर इंपोर्टेंट इस पूरी क्राइसिस दे विच ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर पिक्चर कि जो कोविड करके स्लो डाउन हुए हैं, सप्लाई डिमांड ते जो इंपैक्ट होया, उन सारी चीज़ां नू लैके ये सप्लाई चेन क्राइसिस अज प्ले आउट हो रही है। सो इस चीज़ दे विच की कुछ चीज़ां इंपैक्ट होंदियां। ऑफ कोर्स तुहानूं पहले भी दस्सिया सी, ट्रांसपोर्टेशन दे विच तुहाडे ग्रोसरी स्टोर दे विच तुसीं इहदा इंपैक्ट वेख सकदे हो। अगर किसी फूड प्रोसैसिंग प्लांट दे विच लेबर नहीं हैगी, वो फूड नहीं प्रोसैस कर रहे तो इनफ सप्लाई नहीं होनी। अगर ट्रक ड्राइवर्स नहीं हैगे तो उस सप्लाई अगर हैगी भी तो उन्होंने उन प्रोसैसिंग प्लांट्स तो लैके ग्रोसरी स्टोर तक पहुँचाने नहीं इनफ लोग नहीं हैगे। सो ये सारी चीज़ों को जो तुसी जोड़ दिंदे हो, बिकॉज इट्स ऑल कनैक्टेड, तद तुहाडी सप्लाई चेन बनती है। तो अज ना कि सिर्फ किसी इस सप्लाई चेन के एक हिस्से ते नैगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो रुकावट वेखण नूं मिल रही है, पूरी ही सप्लाई चेन ते रुकावट वेखण नूं मिल रही है। इट्स सो बैड कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की कॉमर्स सैक्रटरी हैं जीना रेमंडो, उन्होंने कहा कि इस क्राइसिस नूं लैके दैट इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स, अगर असी इस कंट्री की गल करिए, कुछ नहीं करता कि इन्हां दी ग्रोथ फोरकास्ट, यूनाइटेड स्टेट्स की GDP हैगी किस तरह ये वधनी है या घटनी है, उहदे ते इंपैक्ट हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF हैगा, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की 2021 ग्रोथ फोरकास्ट नूं कल ही डीग्रेड किया, डाउनग्रेड किया बाय 1 percentage point, which is a big deal for a first world country, especially the United States, जो कि एक तुसी कह लो सुपर पावर हैगी इस एरिया दे विच। सो once again supply chain crisis ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੈਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ, एक कंज्यूमर गुड्स ਨੂੰ अफेक्ट करती है। मामूली चीज़ां जो तुसी लैंदे हो स्टोर दे विच, या हुण जिथे हॉलीडे सीजन आने वाला है, जो तुसी गिफ्ट दी शॉपिंग करनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਰੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ इकोनॉमी ते कॉन्फिडेंस दे नाल जुड़ी हुई डायरैक्टली हुंदी है प्रेजिडेंट ते गवर्नमेंट दे विच कॉन्फिडेंस, एंड ऑलरेडी प्रेजिडेंट बाइडन दी अप्रूवल रेटिंग्स डिग रही हैं
ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਐਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। Thank you so much, Harsimran ji. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। We know how busy your schedule must be because of all of these things ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਸ ਦੈਨ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਅਗੇਨ ਟੁਡੇ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੋਲਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆਊਟਫਿਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਂਡ ਲੋਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਫॉर ਅਸ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਕਸ, ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ CNN, ਫੌਕਸ, MSNBC, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਸਟਫ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਐਟ ਵਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਰ ਵਰ ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੰਟਿਲ ਦ ਕੋਵਿਡ ਕੇਮ ਅਲੋਂਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ what is gonna happen। ਸੋ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਚੂਨ 500 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 50 ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾਈਕੀ, ਕੈਟਰਪਿਲਰ,
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਵੈਨ ਦੇ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਬੋਰਡ ਰੂਮਸ। ਸੋ this is a new term supply chain। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਮਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ very very creative with all these new things, and COVID has created a challenge to this big time। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਜ ਕਰ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ no companies were ready to take that kind of a shock। I mean, just that ਤੁਸੀਂ explain ਕੀਤਾ, it really puts things into perspective, right? It's like ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ US ਫੈਡ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੇयर इज ਟਾਕਸ ਦੈਟ ਜੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਬਟ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਦ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਲੈਣਾ to the recovery? So, for example, basically we measure the economy by the GDP, right? So, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ GMC ਆ, I recently heard ਕਿ Ford ਦੀ 33% ਡਾਊਨ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਰੱਕਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਦ ਟਰੱਕਸ ਦੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੈਟ 150,000 now they are at 200,000, or like in some cases people are paying more than $200,000 ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। So what's happening is, since the supply chain has been disturbed, let's say ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, and I'm sure ਕਿ you must have heard ਕਿ ਜਿਹੜੀ semiconductors ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ chip ਦਾ issue ਚੱਲਣ ਡਿਆ, the truck is ready, it's sitting on the floor, but they do not have the chip to get it going। So matlab the company is losing money left and right। So obviously they are gonna have to coop the money one way or the another। So ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। Any time ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਾ, the price is gonna be paid by the consumer। Consumer ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ one way or the other। Taxes goes up, all these restrictions and everything। So ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟਰੱਕ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਾਸਟ ਲਾਈਕ $350, $500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ। ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਕਿ $4,000 ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਮਿਲੂਗਾ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ the kind of pressure that he is under। So ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ everything is being driven by this disruption in the supply chain। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਟਰੱਕ ਥੋੜੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਰੱਕ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਆ, and the rates are going through the roof। So ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। So everything is adding to it। ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
So this is not good for the economy. So as a GDP, ਜਿਹੜੀ inflation ਉਹ obviously out of control ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ right now is gonna go get out of control. So that's why all these things are adding up to the recovery. ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ So it's a big problem for the nations to solve. ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੋਰਨ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਸਮ ਬਿਗ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੋਰਟਸ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਰਮ ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੇਲੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ that really makes you the perfect guest to join us tonight ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ that has something to do with ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜੋ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਡੀਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੈਟ ਜੋ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 24/7 ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਪੋਰਟ in working around the clock because there's some pictures we're seeing that essentially ਇਹ ਜੋ shipping ports ਹਨ ਉੱਥੇ traffic jam ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ freight ships ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ loads ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ loads in turn ਫਿਰ trucks ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ right so tell us a little bit about these shipping ports ਇਸ announcement ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ overall ਅਗਰ ਉੱਥੇ backlog ਲੱਗਿਆ how does that impact then the day-to-day operations of a trucking company like yours ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਬਟ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਓ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲ ਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਦ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਸ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਆ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਥੀਸ ਪੋਰਟਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਰੀਏ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਐਲਏ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਓਨਲੀ 1 ਲੋਡ in a whole day ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you were there at 7:59 and they close at 8 then they are closed now they are not going to let you in so now you come back again the next morning so ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ I'm really glad that they are opening it at 24/7 and this is going to help significantly because LA ਦੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ so now ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
the trucks can take the loads out. They can pull out these loads. They can take it to their warehouses. They can take it to their yards, and then they can deliver during the morning. So I think that is a great idea that they have implemented, and I think this should help somewhat in the backlog. But there is so much that needs to be done. There is a lot more labor force that needs to be added to these ports. Not only in LA, but the ports in San Francisco and in the rest of the country should kind of have the same kind of treatment. They should treat drivers with respect, and they should be more accommodating. So this is a major crisis. These crises are gonna hit the nation, hit the GDPs. So sooner the governments wake up to this, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ measure ਆ ਉਹ ਲੈਣ, it's gonna help ease that tension a little bit. It's gonna help the flow of the goods in a very significant manner. जी सिमरन जी, ये जो पोर्ट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵਨੈਸ, ਰਾਈਟ? ਬੇਅਰ ਵਿਥ ਮੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੇਅਰ। ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੇ ਆਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਪੋਰਟਸ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੁਣ 24 घंटे 7 दिन काम करूँगा, but ports, similar ports in Asia and other parts of the country, वो already इस तरह operate करते हैं, right? So are we like किसी ना किसी हद तक कोई कमी सीगी साड़ी competitiveness दे विच? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ये एक permanent improvement होएगी, or do you think ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ normal turn ਕਰ ਜਾਂਦੀ that we will also return and then maybe lose that competitive edge? It would not be a great idea to return to the basics. I think, as I mentioned earlier, कि ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ports ਆ, Seattle port ਆ, Portland port ਆ, Oakland ਦੀਆਂ ports ਨੇ, all around New York ਆ, New Jersey ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ports ਨੇ, and the ports in Houston, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24/7 ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 to 5 ਚਾਹੇ 8 to 4 ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, that's very limited. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। So I don't think it's a good idea to go back, and we are only gonna be able to get to what world is doing. Basically, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਈਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, 24/7 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। And I don't think that they should go back. And matter of fact, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ they need to add more resources. They need to automate lot of things, because ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ manual entry ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ports ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, what is this, what is that, you spend lot of time telling ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। With the technology that is available today, they should be taking advantage of the technology. Technology should be able to read the container when the container is going into the ports, and they should kind of do everything, tell them exactly where it's going to go, so the driver on time na waste karna pave. So lot needs to be done in this field. I love the use of technology जो तुसी इत्थे mention कीता है. Even last time when we did the program, तुसी इस चीज़ ते बहुत emphasis पाया कि technology इतनी advance हो गई है. There's no reason to not use it. खास करके जिथे efficiency दी गल आंदी है. Very interesting stuff. But you said something about resources, right? So one of the biggest resources, खास करके तोड़ी industry which is the drivers themselves. They are your primary resource, right? And आज उस sector दे विच भी situation develop हो रही है. It's all once again connected. I want to talk to you खास करके जो truck drivers ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ develop ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ trucking industry ਤੇ truck drivers ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ discuss ਕਰਾਂਗੇ break ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ.
ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਸਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ are doing a wonderful job ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਊਟਫਿਟ that you're running there but ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ resource ਜੋ ਮਤਲਬ that is the heart of your business is your drivers I think any trucking company ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ one of the headlines that is emerging ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਭਰ ਕੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ is this true and why do you think this is happening now I think ਜੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ as you have seen ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ obviously you know there are not as many people covid ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ you know 1 ਸਾਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ then ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ then you know you buy your own truck and then transition ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ basically so there ਨਵਾਂ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ not as many secondly ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ the administrations ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ just to be home be safe and everything and people had took advantage of it some of it was feared ki by covid now and all those things and then you know once you out of the labor force for a long time ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ lazy ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ so a lot of them got lazy and third is ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ now they are kind of enjoying that ਕਿ ਥੋੜਾ let's just enjoy it for a little bit more so those are like you know there are multiple factors but in driver shortage ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ some of the drivers who had the money and got the money they went on to doing different things business buy kar liya or something or like you know things of that sort so obviously the pool thoda shrink ho gaya driver pool jehda siga ਉਹ shrink ਹੋਇਆ another problem is ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ the companies who were doing better ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ the rate has the driver ਦੀ compensation almost 30-40% up ਹੋ ਗਈ ਆ like in within last year so demand ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਸੀਗੀ so if the only reason the companies still have drivers ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਵੇਂ all these companies gonna have a huge crisis to finding the drivers ਇਹ ਹਜੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ they are only giving it to ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ the moment you're gonna get these trucks available in the market you're going to be losing driver left and right. So what is the future? I mean, Harsimran ji, of course, to some extent, you know, future ta koi bhi nahi predict kar sakda, but, you know, with the industry insight that you have, jo jankari tode kol hegi, what is the future of the trucking, of the transportation industry? Agar assi US di gal kar rahe hain. I think ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ autonomous ਹੈਗਾ I don't know how practical that is gonna be or how ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ time frame ਕਿੰਨਾ ਕਾ like 5 years 10 years ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ options ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ you know mega carriers ਨੇ so they are started to do these pilot programs ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ warehouse ਦੇ ਲਾਗੇ autonomous ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਥੋਂ like you know autonomous point A to point B self-driving trucks basically yes self driving trucks ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਲੋਕਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਓਵਰ ਦਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਲੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਣਾ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਯੂਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਫॉर them and you know there's money to make
ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟਡ ਫੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਜਸ ਫੇਅਰ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪੇਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਇਟ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 5 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, it will take you 6 months to recoup that extra 5 cent if you are out of the labor force for 2 weeks to get a better job. So ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, and we focus heavily on what we can do to help the drivers to make their life easy, to do a better pay, ਉਹਨਾਂ ਦੀ quality of life ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ better ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ focus ਇਹ ਆ, that is something under our control ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and we are doing everything that we can. ਜੀ I mean it's good to hear because once again employment ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ it is a drivers market essentially। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, this is a very good time to become a driver, but ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈ then ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਵੈਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਟਾਈਮ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, in closing I do want to ask a long term forecast, right? So ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ that one of the things that has added to the supply chain crisis, of course COVID is the big karan, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ reason COVID ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, but in the industry overall ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ shipping consolidations ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, right? and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ in consolidations ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ situation exaggerated, exacerbated ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। So for the overall supply chain apparatus, right, ਜੋ global machine ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? Will there be any significant technology ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? How do you see the supply chain recovering? And ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 53 ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ। 53 ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਪੈਲਟ ਪਾਏ ਆ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸਪੇਸ ਫॉर 8 more pallets. So ਪਹਿਲਾਂ the customer ਉਹ specifically exclusive ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ I have booked the truck, ਮੈਂ full truck load pay ਕਰ ਰਿਹਾ and I'm gonna take as it is, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So ਜਿਹੜੀ space ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 8 pallets ਦੀ, somehow we're gonna have to utilize that space as well, and ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। the customer ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ, and ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫॉर एवरीबॉडी। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਸੋ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਣਾ ਕਾਲਡ, ਬਟ देयर ਆਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟਰੱਕਿੰਗ ਫਰੇਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ the technology is playing a whole huge role, ਜਿੱਦਾਂ Uber is in the field, ਹੈ ਨਾ, and their big thing was ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ we're just gonna ਜਿਹਨੂੰ loop ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ we'll pick up a trailer from here, drop it at point B, somebody else will pick up from point B who's gonna take it to point C, but ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, and they just gonna have to see ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ। So they are not running empty miles. That was one of their ideas ਕਿ empty miles ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਆ, ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ Amazon ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, FedEx ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, and all these things, that's gonna go through the roof basically in coming days. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ Amazon ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। Target has to follow it, Walmart has to follow it, everybody else is gonna follow it. Amazon was so big ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, but everybody else is not gonna be able to buy 30,000 trailers है ना, बाकियां ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। So that is the next thing, last mile ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। So I would suggest ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ look into it, there's a huge opportunity ਹੈ ਨਾ, vans ਦੀ delivery ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। So ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ease off ਕਰਨਾ, but I don't see ਕਿ any बहुत ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣੀ within next about I would say ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ drastic change ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। We're just gonna have to go into phases, phase by phase. Wow. ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਦੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲ ਜੋ ਇਹ ਐਪਰੈਟਸ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਮ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਰਟਨਲੀ। But I think the first step is definitely ਜੋ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, very interesting to hear those things. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ always a pleasure, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ from Gilson Trucking। ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, thank you so much ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੁੜੇ। We know you have a very busy schedule. We'll let you get back to work. Have a good rest of your evening, Harsimran ji, and we'll see you soon. Sat Shri Akal. Please. Thank you, Sat Shri Akal. Thank you so much. We'll see you soon too. Thank you. ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਚਿਪ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।